I now invite our esteemed chief guest, Mr. Tarun Reddy, sir, to address the gathering. I request Mr. Avinash Reddy, sir, to accompany the chief guest onto the stage. Please join us in welcoming Mr. Tarun Reddy, sir, with a big round of applause. I request the dignitaries to please take their seats on the dais. It is my privilege to introduce Sri Tarun Reddy, sir, a distinguished individual whose achievements and journey serves as an inspiration to all of us. Sri Tarun Reddy, sir, completed his B.Tech in biotechnology and later pursued an MBA in New Zealand, showcasing his commitment to academic excellence and global exposure. In 2014, at the young age of 27, he achieved the remarkable feat of becoming an Indian Revenue Service officer, a testament to his determination and dedication. Currently serving as a Joint Commissioner of CGST, his works reflect his unwavering commitment to the public service and national progress. Beyond his professional accomplishments, Sri Tarun Reddy sir is a multifaceted personality. An avid trekker and explorer, he embraces the thrill of adventure and the joy of discovering the world's beauty. He is also a TED Talk speaker, sharing his insights and inspiring countless individuals with his journey. His achievements resonate deeply with the values we hold at Genesis School, and we are honored to have him as a part of our celebration today. Let us all extend a warm welcome to Sri Tarun Reddy sir and express our gratitude for gracing this occasion with his presence. It is my honor to invite our esteemed chief guest, Sri Tarun Reddy sir, to address the gathering and share your valuable words with us. A very good evening to all of you. Firstly, I thank the Genesis management and particularly Director Akila for inviting me here. To start with, it's been a while I've come to schools and watched this kind of performances, cute little kids, dancing, singing, playing skits and all. It's very hearty for me to watch all this. So the previous skit, I hope all of you are comfortable with Telugu. Alright, so ఇంతకు ముందు జరిగిన స్కిట్లో మెసేజ్ ఏదైతే ఇచ్చారో పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఐఎమ్ రియలీ టచ్డ్. ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే ఆల్సో, బట్ అట్ ద లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ మై speech I thought I'll say that, but yeah, because it has come up, I'm stressing on that point. In fact, these days we all know we are prisoners to this 6-inch monster, right? So we at home also, I'm a parent too. Naku oka 2.5 years, 2 years 4 months kuturundi. So mem kuda we try our level best to spend time with her, but not time with this. Because we're all busy doing nothing unpissed most of the time in this. Most of them are, WhatsApp forwards or Insta stories and all this social media, which can be completely avoidable. So that is one of my urges to all the parents here to kindly spend time with all the kids. That was a beautiful skit, beautiful message given by, very little kids. And moving forward, I came to know Genesis journey, 16 years nunchi, 5 different branches, 8,000 plus students, and this particular campus, 3+ acres, 270 odd kids. And I was inquiring with the director also, and she was telling me that they have all kinds of sports facilities. So this is definitely a school to be in, because I would say that చదువు, it's not that అది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందని, చదువు చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది, బట్ చదువుతో పాటు ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్.
పిల్లలకి. సో అది ఈ స్కూల్లో దొరుకుతుందని ఐ హ్యావ్ 100% కాన్ఫిడెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే హ్యావ్. And the other director was also telling me that all kids, each and every kid is participating in today's event some way or the other. Even when they have 2,000 students, they made sure they participate. This is phenomenal. I mean, absolutely amazing. So for me, this is education, not those grades and all that. I hardly bothered about it when I was a kid. I'll hardly bother about it for my kid. 100%. I don't, see, end of the day, మనకు కావాల్సింది లైఫ్లో లౌక్యం. ఎవరితోటి ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడగలగాలి అది నేర్చుకున్న వాళ్ళే లైఫ్లో పైకి వస్తారు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు కాదు. అవునా కదా? సో మీ పిల్లలకి లౌక్యం వచ్చేలా చూడండి. ఈ 90%, 95%, అర్రే ఏమ్రా 1% తగ్గింది, ఇవన్నీ ఐ డోంట్ నో, ప్రాబబ్లీ మీలో చాలామంది అట్లా అవన్నీ చేస్తూ ఉండుండరు. బట్ అట్లీస్ట్ మా టైంలో మేము పెరిగేటప్పుడు మా జనరేషన్ పేరెంట్స్ మాత్రం దే వేర్ లైక్ దిస్. చింటుగానికి 97% వచ్చిందంట, నీకు 95 వచ్చిందంట. అరే చదువు మనం పిల్లలం కన్నామా మెషిన్లనే రోబోలన్నా? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దోస్ ర్యాంక్స్, గ్రేడ్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఆడు ఎంత లౌక్యంగా ఉన్నాడు, పిల్లోడు ఏమేమి స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నాడు, ఇప్పటికిప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కి 2 నిమిషాలు మాట్లాడమంటే భయం లేకుండా కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడతాడా, ఎవరితోనైనా మెదులుకోగలడా, ఇట్లాంటివి చూసుకోవాలి మనం. ఇంకా చాలామంది మా టైంలో మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు పేరెంటింగ్ ఎట్లుందో, మా టైంలో మాకు ట్యూషన్లు పెడుతుండే స్కూల్ అయిపోయినాక. ఎంత అన్యాయం అండి, ఎంత ఘోరం అసలు. చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి రోజంతా 6-7 క్లాసులు పెట్టి సబ్జెక్టులు, మళ్ళీ స్కూల్ అయిపోయినాక ట్యూషన్ లేదు అసలు. పాపం కదా. అంటే వాళ్ళకి ఆడుకొని వాళ్ళకి నచ్చింది చేసుకున్నా సరే, టీవీ చూస్తా గంట సేపు స్క్రీన్ లిమిట్ పెట్టి టీవీ చూడండి, వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయండి, వాళ్ళతో బయటికి వెళ్ళండి. ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ అగేన్స్ట్ ట్యూషన్స్. మీరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు, ట్యూషన్లు పెడితే క్లాసికల్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ అట్లాంటి వాటికి పంపించండి, బ్యాడ్మింటన్ ఆడడానికో స్విమ్మింగ్ చేయడానికో అట్లాంటి ట్యూషన్లు పెట్టండి. కానీ మళ్ళీ స్కూల్లో చెప్పినవి మళ్ళీ సరిపోలేదని చెప్పి కొత్తగా మళ్ళీ సాయంత్రం పూట ట్యూషన్లు పెట్టద్దు ప్లీజ్. This is also one of my very sincere urges. I am also a parent now. Soon I will have to parent my daughter and I will live my words. నా కూతురికి లౌక్యం ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్రేడ్లు ఇప్పుడు ఏమంటారో జీపీఎల్ ఏదో అంటారు, మా టైంలో గ్రేడ్లు ఉంటుండే, అవి అస్సలు ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో నా ఓన్ జర్నీలోకి కొంచెం వెళ్తే యూపీఎస్సీ చదివేటప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అన్ అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యావరేజ్ అనుకుందాం, బీటెక్లో కూడా 63% ఉంది అంతే. 2 బ్యాక్లాగ్లు ఉండే ఫస్ట్ ఇయర్లో, ఫైనల్ ఇయర్లో క్లియర్ చేసిన. సో నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, అగైన్ ఇఫ్ నాలాంటి ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ యూపీఎస్సీ అనే ఒక టఫ్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేసి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ర్యాంక్ కొట్టగలిగితే, మీ ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఒకవేళ చదువులో పర్ఫామ్ చేయట్లేదు అంటే దే ఆర్ నాట్ దట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ వర్త్లెస్ ఆర్ యూజ్లెస్. దే విల్ ఎక్సెల్ ఇన్ లైఫ్. ఆల్ దే నీడ్ ఈస్ ఇందాక చెప్పినట్టు కొంచెం లౌక్యం అంతే. సో నేను యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు అసలు ఎవరు తెలియదు యూపీఎస్సీ అంటే ఏంది, అసలు చదువుకునేటోళ్ళు తెలియదు, ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు తెలియదు, ఆఫీసర్లు తెలియదు, ఎవరు తెలియదు. కష్టంగా ఎత్తుకుతే ఒక ఫ్రెండ్ దొరికితే ఆ ఫ్రెండ్ని అడిగితే ఎవరో ఒక చదువుకునే అతన్ని, ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అతన్ని నన్ను కల్పించాడు. ఆయన అడిగిన మళ్ళీ వాళ్ళని సార్ అని పిలవాలి, ఆయనకి ఇంకా ర్యాంక్ కూడా రాలే, అంత ఇది ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ చదువుకునేటప్పుడే అన్న అని కూడా లేదు, సార్ మరి ఎట్లా సార్ ఇది నేను కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఎట్లా సార్ ఏం చేయాలి అది అంటే,
ఏముంది రోజుకి ఒక 17-18 అవర్స్ చదివితే సరిపోతుంది అన్నాడు. నా సగం గుండె అక్కడనే అయిపోయింది. 17-18 గంటలు నిద్రపోతాం కానీ చదువుడు ఏంటి 17-18 గంటలు అని. దాని తర్వాత ఇట్లనే 2-3 అడిగినా ఒక ఐపీఎస్ ఎవరో ర్యాంక్ వచ్చిన ఆయన దగ్గరికి మెల్లగా ఏదో కాంటాక్ట్ త్రూ అట్లా వెళ్తే ఆయన కూడా అదే చెప్పిండు, రోజుకో 15-16 గంటలు చదవాలమ్మా, ఒక తపస్సు చేయాలి, ఒక యజ్ఞం చేయాలన్నాడు. ఇదంతా మనతో అయ్యేది కాదని ఒక 6 months నాకు ధైర్యం తెచ్చుకోవడానికి టైం పట్టింది. 6 నెలలు ఆలోచించిన, అసలు ఇది నాకు పాసిబుల్. నేను కరెక్ట్గా గంట సేపు ఎక్కడ కూర్చోలేను. 45 minutes కూర్చుంటే లేచి మళ్ళీ 10 నిమిషాలు అటు ఇటు తిరిగి వచ్చి కూర్చుంటా. వీళ్ళేమో తపస్సు యజ్ఞాలు చేయాలంటారు. సో ఈ పాయింట్ కూడా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, లోకులు కాకులు, మీకు ఏది నచ్చితే మీరు అదే తీసుకోండి, అదే వినండి. ఛాన్స్ దొరికింది కదా అని చాలామంది అన్సాలిసిటెడ్ నెగిటివ్ అడ్వైజ్లు ఇస్తుంటారు. అంటే ఫస్టే డిస్కరేజ్ చేస్తారు. అట్లాంటివి అసలు పట్టించుకోవద్దు. అండ్ మీ పిల్లలు, మీ పేరెంట్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి, మీ పిల్లలు నాన్న అమ్మ నాకు ఇది కావాలి, నేను ఇది అయిదాం అనుకో, 100% సపోర్ట్ ఇచ్చేసేయండి. ఏదన్నా కానీ, మ్యూజిషియన్, పెయింటర్, క్రికెటర్, పొలిటీషియన్ కూడా ఒక ప్రొఫెషనే. ఏదన్నా వాళ్ళ 100% సపోర్ట్ ఇచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో క్రికెట్ ఎక్కువ చూస్తాం. సో మెనీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీస్. యశస్వి జైస్వాల్, ఒక పానీపూరి బండి, అతను ఇప్పుడు ఇండియాకి ఓపెనర్ క్రికెట్ ఆడుతాడు. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, మన తెలుగు అబ్బాయి, ఆంధ్ర అబ్బాయి, వాళ్ళ నాన్న తన క్రికెట్ కెరియర్ని ప్రోత్సహించడానికి ఉద్యోగం వదిలేసి, పిఎస్యూలో ఉద్యోగం వదిలేసి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యి వాళ్ళ కొడుకు క్రికెట్ మీద ఫోకస్ చేసిండు. ఇవాళ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి ఆడుతుండంటే వాళ్ళ నాన్న వల్ల, వాళ్ళ అమ్మ వల్ల. సో అట్లా మీరు కూడా ప్రోత్సహించండి పిల్లల్ని, ఏది కావాలంటే అది. ఇంకొకటి, దిస్ ఇస్ వెరీ పర్సనల్ టు మీ, ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ యువర్ కిడ్స్ ఇన్ నేచర్ అండ్ ట్రావెల్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ దర్ లైఫ్. టేక్ బ్రేక్స్. మీకు అందరికి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇవి ఉంటాయి, ఇప్పుడు పొంగల్ హాలిడేస్ అట్లా. సో హైదరాబాద్లో చుట్టాల ఇళ్ళకి పోయి టైం వేస్ట్ చేయకుండా హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోండి. మంచిగా కుదిరితే చిన్న హైక్స్. ఎందుకు అంటే నేచర్తో ఎప్పుడైతే మన పిల్లలకి ఒక కనెక్షన్ ఏర్పడుతుందో, they'll definitely become better individuals. They'll blossom into beautiful human beings. I can promise on this. నాకు 10 years ముందు వరకు, in 2014, నాకు ట్రెక్కింగ్ అంటే తెలియదు, నేచర్ అంటే తెలియదు. మాది యాక్చువల్లీ ప్రాపర్ హనంకొండ. మా ఊరు పేర్లో కొండ ఉంది కానీ ఊర్లో కొండ లేదు. సో ఇంకా ట్రెక్కింగ్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది? ఎప్పుడో కొండ ఎక్కినోని కాదు, గుట్ట ఎక్కినోని కాదు. మమ్మల్ని ట్రైనింగ్లో దే టుక్ us to a 1 week hike, or you can call it as a trek in Nilgiris, తమిళనాడు, వెస్టర్న్ ఘాట్స్. దాని తర్వాత నాకు లైఫ్లో కంప్లీట్లీ నా పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అయిపోయిందండి. అంటే లైక్ 180-degree పర్స్పెక్టివ్ షిఫ్ట్. వారం రోజులు ఒక బ్యాగ్లో బట్టలు, 2 pairs of clothes, టెంట్లో వండుకున్నాం చలిలా, అండా మ్యాగీ మీద బతికిన, వాష్రూమ్స్ లేవు, స్నానం లేదు. వారం రోజుల తర్వాత నేను వెనకకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నేను రియలైజ్ ఏంటంటే నేను అక్కడ ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉండే. ఇంకా విత్ ఆల్ దిస్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ కంటే అక్కడ ఇంకెక్కువ హ్యాపీగా ఉండే. నేను అనుకున్నా, అదేంది, ఏం లేదు, డస్ట్లో పండుకున్నాం, మురికిలో పండుకున్నాం, స్నానం లేదు, జపం లేదు, తిండి లేదు, టికానా లేదు, మరి అక్కడ నాకు ఎట్లా ఆనందం దొరికిందని ఐ ఇంట్రోస్పెక్టెడ్ ఎ లాట్. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, యాక్చువల్లీ జీవితంలో ఆనందంగా ఉండడానికి నేచర్తో దగ్గరగా ఉంటే చాలా, డబ్బులు అవసరం లేదు. మనీ ఈజ్ జస్ట్ ఎ లూబ్రికెంట్. బట్ అందుకనే మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ సిన్సియర్లీ అర్జింగ్ టు ఆల్ పేరెంట్స్, మీ కిడ్స్ని వీలైనంత టెండర్ ఏజ్లో నేచర్తో కనెక్ట్ చేయండి, దీంతో కాకుండా ప్లీజ్. అండ్ లాస్ట్లీ ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి ఐ విల్ కంక్లూడ్ దిస్. సో ఇది ఫియర్ గురించి. లైఫ్లో మనందరికీ ఫియర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫియర్
one should have healthy respect towards fear. But one shouldn't fear for everything. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దీని గురించి. ఒక ఏజ్డ్ ఉమెన్ ఉంటుంది, ఒక 70 years. ఆమెకు ఒక కొడుకుంటాడు, పెద్ద కార్డియాలజిస్ట్ అనమాట, ఫుల్ డబ్బులు, చాలా వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, అంత బాగుంది. ఆమె అతన్ని అడుగుతుంది అనమాట, అరే నాకు ఒక కోరికరా, ఇప్పుడు నాకు 70-75 వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఏజ్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసేది లేదు, తర్వాత నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకు ఎప్పటి నుంచో కాశీ పోదామన్నది, నన్ను కాశీ తీసుకుపోరా అని వాళ్ళ కొడుకుని అడుగుతుంది. ఈయన అమ్మ కోరిక తీర్చడానికి కాశీ తీసుకుపోతాడు. అక్కడ మీకు అందరికీ తెలుసు గంగా నది ఉంటుంది. ఆ గంగాలో ఈమె 3 డిప్స్ కొట్టేసి వీళ్ళంతా మళ్ళీ హ్యాపీగా హైదరాబాద్ వచ్చేస్తారు. అంతా బాగానే ఉంది. బట్ ఆమె తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆమె హెల్త్ ఖరాబ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆమె మంచిగా హెల్దీ ఇండివిజువల్, ఒక 60 kilos ఉంటుండే. మెల్లిమెల్లిగా ఆమె హెల్త్ డిటోరియేట్ అయ్యి ఆమె ఒక 30-35 kilos పడిపోతుంది. కారణం ఏంది అంటే ఆమె గంగాలో మునిగి లేచినప్పుడు 3వ డిప్లా ఏదో మింగిన అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అది ఏవో మింగిన అని అనుకుంటుంది ఆమె. వీళ్ళ కొడుకు చాలా చెప్పిండు, చాలా ట్రై చేసిండు, చాలామంది సైకియాట్రిస్ట్ల దగ్గర తీసుకుపోయిండు, డాక్టర్ల దగ్గర తీసుకుపోయిండు. ఆమె మాత్రం మంచిగా అవుతలేదు. ఏదో మింగిన కడుపులో ఏదో అవుతుందంట. హెల్దీగా ఉన్న ఆమె 30-35 kilos పడిపోయింది. అయితే వీళ్ళ కొడుకు డాక్టర్ కదా, పెద్ద సర్జన్. ఈయన ఏం చేసిండు, ఇట్లా కాదని చెప్పి వీళ్ళ ఫ్రెండ్ అనస్థీషియన్ సర్జన్ ఉంటే ఆయన దగ్గర తీసుకుపోయి వాళ్ళు ప్లాన్ వేసారు. ఒక మత్తుమందు అనస్థీషియా ఇచ్చేసి ఆమెకు ఒక ఫేక్ ఆపరేషన్ చేసారు. కడుపుని ఇట్లా కాలి కోసి ఊరికనే ఒక ఫేక్ 3 కుట్లు వేసేసి ఆమెకి కాన్షియస్లోకి రాగానే, అవును నీ కడుపులో ఒక జలగుండే, అది మేము ఆపరేషన్ చేసి తీసేసినాం అన్నారు. ఇక ఈమె ఫుల్ హ్యాపీ, ఫుల్ ఖుష్ అయిపోయింది, నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది అని మళ్ళీ ఇంటికి పోయింది. మళ్ళీ 35 kilos 70 kilos అయిపోయింది. మంచిగా ఆడుకుంటుంది, వాళ్ళ మనవరాలతో అందరితో హ్యాపీగా ఉన్నది. అయితే ఇప్పుడు ఇలా కొడుకుకి ఇంకో కొడుకు ఉన్నాడు, అంటే ఈమెకు మనవడు. వాడు ఒక రోజు ఏం చేసిండు, ఇట్లా ఆడుకుంటూ వచ్చి, అరే నానమ్మ నాకు డౌట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఆ జలగని తీసేసిరు అన్నావు కానీ మరి ఆ జలగ పిల్లలు పెట్టుంటే ఎట్లా కడుపులో అన్నాడు. ఖాతం, మళ్ళా 70-35 kilos, మళ్ళా బీమార్. సో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పినా అంటే మన లైఫ్లో కూడా చాలా ఇర్రేషనల్ ఫియర్స్ ఉంటాయి. ఇట్లనే వీ సఫర్ ఎ లాట్ ఇన్ ద థాట్ ప్రాసెస్ దాన్ ఇన్ ద రియాలిటీ. సో దాన్ని ఫోకస్ చేయడానికి చెప్పిన, మీరు అసలు ఎటువంటి పరిస్థితులలో ఎప్పుడు దేనికి అన్నెసెసరీగా భయపడకండి. మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పండి, మీ పిల్లలతో అరే నువ్వు గ్రేట్ రా, నువ్వు ఏదనుకుంటావు అవుతుందని చెప్పండి. అస్సలు భయం అనేది దగ్గర రానియదు. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఇస్ అ థిన్ లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వండి. వాళ్ళకు ఒక్కటే చెప్పండి, అరే నాన్న నువ్వు తోపురా, నువ్వు గ్రేట్ రా, నువ్వు అనుకుంటే ఏదైనా అయిపోతుందని చెప్పండి, అంతే. దట్స్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు కన్వే టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. జై హింద్. Thank you so much, sir, for your inspiring words and emphasizing that acquiring knowledge instead of concentrating on grades is more important. They have truly enriched our celebrations today. We are immensely grateful for your presence and encouragement. As a token of our love and appreciation, we request our director, Mr. Avinash Reddy, sir, to present a memento to our chief guest, Mr. Tarun Reddy, sir. Thank you once again for gracing this occasion with your presence. We now request our esteemed guests to kindly take their seats in the VIP gallery among the audience as we continue with the rest of the program.